اوئے ہوئے، اتنی بڑی بات فرمایا انسان اپنے دوستوں کے مذہب پر ہوتا ہے، اس لیے سوچ کے بنایا کرو کہ یار کسے بنا رہے ہو، غور کر لو اس کو، دوستی کو، یارانے کو، اٹھنے بیٹھنے کو معمولی سا کام نہ سمجھنا، آنے جانے کو، سفر کرنے کو معمولی سا کام نہ جاننا۔ بندہ اپنے دوستوں کے مذہب پہ ہوتا ہے، اس کے منہ میں زبان اپنی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے منہوں میں زبان اپنی ہوتی ہے، لفظ اپنے نہیں ہوتے، جملے کسی اور کے بول رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا اثر قبول کر چکے ہیں کہ جو انہیں یہاں تو راہ حق پہ لے گیا ہے، اور اگر جس کا وہ اثر لے رہے تھے بندہ غلط تھا تو وہ انہیں غلط ترک پہ لے گیا ہے۔ ایک بات خواجہ حسن بصری کی، اللہ صحیح لوگ چل رہے ہوتے ہیں، کسی درویش کے عقیدت مند ہوتے ہیں، تربیت پا رہے ہوتے ہیں، رستہ صحیح چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ مطلب فٹافٹ ایک کوئی شخص بیچ میں گھستا ہے اور آگے کہتا ہو نہیں میں تجھے بتاتا ہوں معاملہ تو کچھ اور ہے، بالکل سڑک پہ صحیح چل رہے ہیں۔ اب انہوں نے غلطی کیا کی، انہوں نے ہر چمکنے والی چیز کو سونا سمجھ لیا، انہوں نے ہر اجلی چیز کو طیب جان لیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں بروں کی صحبت میں نہ بیٹھنا، بروں کی صحبت تجھے اچھوں سے بدگمان کر دے، وہ تیرے ذہن میں اچھوں کے بارے میں۔ حضرت پیر چندن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم مہار شریف والے، حضرت پیر چندن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک نوجوان آیا تو پیار ہو گیا، وہ بیٹھنے لگا، طریقت سیکھنے لگا۔ وہ لوگ بھی بڑے خالص تھے، انہیں مریدوں کی صورت میں طاقت نہیں چاہیے ہوتی تھی، بلکہ انہیں مریدوں کی صورت میں وہ لوگ چاہیے ہوتے تھے جو ان کا پیغام آگے پہنچائیں، جو ان سے وہ سیکھیں، جو وہ سکھا کے انہیں دیندار بنانا چاہتے ہیں۔ تو بچہ بیٹھ گیا، حضرت بھی بڑا ہی پیار کرنے لگے، اسے دین سمجھانے لگے۔ تو اس کے والد صاحب پیچھے سے آئے اور آگ کہنے لگے پتر چل گھر چلیے۔ کہنے لگے جی ابا جی اور میں تے نہیں جانا، میں تے اتھی رہنا ہے۔ کہنے لگا پتر چل میں بڑے پیر ویکھے نے۔ تو بیٹا بیٹھتا تھا نا صحبت میں تو کچھ میٹھی باتیں اور خوبصورت جملے اسے بھی سمجھ میں آ گئے تھے۔ کہنے لگا ابا جی تساں تے بڑے ویکھے نے، تھانوں نہیں نہ کسے ویکھیا، یہ تیری نظر کا کمال ہے کہ میری زندگی کا سوال ہے، تجھے نہیں نہ کسی نے دیکھا، مجھے تو دیکھ لیا، میری مجبوری ہے کہ میں کسی کی نظر میں آ گیا، اور نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے اور گرے تو خانہ خراب کر دے۔ اس لیے میں تو نظر میں آ گیا ہوں، مجھے بتائیں میں کدھر جاؤں، میرا معاملہ اور طرح کا ہو گیا۔ تو عزیز دوست آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی صالح بندے کی صحبت میں جا رہے ہیں اور یکدم ایک شخص آیا ہے، اس نے آ کے سارا معاملہ روک دیا، بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کر دی۔ آپ کے دوستوں کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے، حلقہ احباب کا درست ہونا بڑا ضروری۔ آپ نے تھوڑا سا بھی جس کے ساتھ سفر کرنا ہے نا، اس بندے کا بھی ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ انسانی ذہن میں بعض لوگ ایسے سوالات چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سوالات نہیں ہوتے، وہ وسوسے ہوتے ہیں۔ وہ تو ایک جملہ کہہ کے گزر گیا اور انسان ہے کہ وہ لڑتا رہا، جدوجہد کرتا رہا۔ مجھے بڑی اچھی طرح بات یاد ہے، میں اپنے احباب میں سے سمجھ لیں یا بہن بھائیوں میں سے نہ کسی کے ساتھ تھوڑا بہت خیر کا کام کرتا تھا اپنی توفیق کے مطابق۔ تو ایک دن میں دوبارہ سے اسی سلسلے میں اپنی خدمت کے لیے حاضر ہوا تھا، تو میں واپس لوٹا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کنا کچھ ایک تو سائیں پار چاڑے، دیکھ رہے ہیں سالوں گزر گئے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، تو واقعی میرا ذہن الجھنے لگ گیا۔ واپس آنے تک میں نے کہا یار یہ کب تک جانے کی، تو ہر روز کوئی نہ کوئی بات سنا دیتے ہیں کہ فلانی بھی مجبوری ہے، فلانی بھی، کب تک یہ کرنا۔ میرا ذہن خاصا الجھ گیا اور میں بڑی عجیب سی کیفیت میں چلا گیا۔ میں اسی پریشانی کے عالم میں تھا کہ میں نے طبقات امام شورانی کھولا، ویسے ہی بائی دبے تو سامنے ایک بزرگ کا قول آ گیا، وہ کہنے لگے یاد رکھنا بندے بندوں کے محتاج نہیں، بندے رب کے محتاج ہیں، اور اگر کوئی بندہ کسی کا بھلا کرتا ہے نا تو بس اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، باقی دے اللہ ہی راہ ہے، بندے بندوں کے محتاج۔ اگر کوئی بندہ کسی کو کچھ دیتا بھی ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی ڈیوٹی
सर अंजाम देता है बंदे, ओ हो, मेरा तो रो रो के बुरा हाल हो। और मैंने कहा तू क्या सोचने लग गया था, तू कुछ है? मैं मिस्कीन पुराना खादम, किसे दर मिली न ढोई, इतबासफ यार ने नजर जो की थी इतबासफ बासफ ही होई। वो पता सारा है ना सरदार नु कीतियां दा, एदा पर्दा चपाया ही चलो भला हो सी। उलझे नहीं, लोग उलझा देंगे, आप छोटी सी बात करेंगे आप उलझ जाएंगे, आप कहेंगे हो मेरी वजह से चल रहा, तेरी वजह से कुछ भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं तेरी वजह से चल रहा। बड़े बड़े थे जो कब्रों में लेट गए, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, और जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। कहाँ मेरे भाई, किसी की वजह से नहीं, ये निज़ाम मेरे रब का है और मेरे मालिक की कुदरत से चल रहा है, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की निगाह करम से चल रहा है। इसलिए उलझे नहीं, आपको लोग उलझाएंगे, कहेंगे कब तक जी आप तो फलाना तो बस ऐसे होगा, ना ना ना, उलझे नहीं, कभी नहीं उलझे। सुने, हमारे इर्द गिर्द के हल्का या अहबाब का ठीक होना इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि दाता गांजी बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मक्का मुअज़्ज़मा में एक शख्स तवाफ़े काबा कर रहा था। बड़े सारे लोग कह देते हैं दुआ में याद रखना, दुआ में याद रखना, तो वहाँ ना अपनी तलब इतनी ज़्यादा होती है कि वो बंदा मतलब खजाने के सामने खड़ा है तो वो कहता है ये भी अपने लिए ले लूँ, ये भी अपने लिए ले लूँ, ये भी अपने लिए ले लूँ। होते हैं कुछ लोग जिनको मतलब जो नज़रों से हटते नहीं, तो बंदा उनके लिए दुआ करता ही रहता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, मैं आपको सही कह रहा हूँ, कम लोग होते हैं। आज हम जाते हैं बड़ा मुश्किल से सफ़र करके हरम शरीफ में, लेकिन बड़ी आसानियाँ, जहाज़ का सफ़र है, बहुत सारी आसानियाँ। तो एक बंदा 6 माह साल पैदल उसने सफ़र किया और हरम शरीफ पहुँचा, वहाँ उसने दुआएं मांगनी, अब उसे कोई और याद आता है, वो तो भाई खर्च हो गया, उसका तो वजूद थकन से चूर हो गया। लेकिन दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उस शख्स का हाल ये था कि वो हज करने गया, जितनी बार भी देखा ना काबे का तवाफ़ कर रहा है, गुलाफ पकड़ा है, और क्या पता क्या आ रहा है, या अल्लाह मेरे दोस्तों को ठीक कर, या अल्लाह मेरे दोस्तों की इस्लाह कर, या अल्लाह मेरे दोस्तों पे फजल फरमा, या अल्लाह जो मेरे इर्द गिर्द रहने वाले हैं उन्हें अपना कुर्ब दे दे, उनका रास्ता आसान कर दे। वो कहते एक दरवेश से ना ही रहा गया, उसने कहा खुदा के बंदे कुछ अपने लिए भी मांग, जितनी दफा तुझे देखा है तू कहता है या अल्लाह मेरे दोस्त ठीक कर दे, मेरे दोस्त ठीक कर दे। वो कहने लगा तुम्हें पता ही नहीं, ये भी मैं अपने लिए ही मांग रहा हूँ। उसने कहा अपने लिए किस तरह मांग रहा है? कहने लगा वो ठीक रहेंगे ना तो फिर मैं भी ठीक ही रहूंगा। जब चारों जानब से मशवरा ही खैर का मिलेगा तो मैं कैसे बिगड़ूंगा? जब वो सारे मुझे अच्छी राय देंगे और अच्छी तरफ ही कायल करेंगे तो कैसे काम खराब होगा? तो मैं बिलवास्ता अपने लिए ही अल्लाह से सवाल कर रहा हूं कि या अल्लाह इन्हें सवार दे ताकि मेरा भी फायदा हो। अपने हल्का असर में एक तो खुद अच्छी बात करें, बुरी ना करें, और दूसरा ना कोशिश करें कि ऐसे लोगों के पास जाके बैठे, और जाके बैठने के लिए भी ना इंसान का पहले इरादा, पहले नीयत। हम जब किसी जगह जाते भी हैं तो हमारी नज़रें इतनी तायराना पहले पड़ती हैं, इतनी तनकीद करते हैं, पहले हमने अपने ज़हन में जो खाका बनाया होता है ना किसी का, पहले उसमें उसे तोलते हैं, पहले हम पूरी तरह निचोड़ के देखते हैं कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत है। उस जायचे में अगर कोई फिर भी पूरा उतर आए, फिर भी उसकी कही हुई बातों को उस ज़ौक़ से कबूल नहीं करते। जब आपका सीखने का मिजाज है तो फिर तो हमें कहा गया कि ये इल्म, ये मार्फत, ये तो मोमिन की गुमशुदा मिराज है, मोमिन की है, इससे गुम हो गई है। जहाँ से मिले वहाँ से हासिल करो, खैर की बात आप ज़हन बनाए, अच्छा गुमान करें कि यार मैंने सीखना है, तो आप तालिब इल्म से भी सीख लेंगे, छोटे बच्चे से भी सीख लेंगे। अगर आपका ज़हन है और अगर ये नहीं है तो फिर मेरे भाई ऐनक इतनी तगड़ी है, इतनी सख्त है कि उसके शीशों पर कोई पूरा उतर सकता ही नहीं, तो फिर किस तरह सीखेंगे आप? हज़रत इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दरवेश थे, हज़रत अबू हाशिम उनका नाम था। कहते हैं बड़ी मजबूरी थी, मुझे कहीं जाना था तो कश्ती नहीं मिल रही थी। अचानक एक कश्ती गुजरने लगी तो मैं भी सवार होने लगा, तो मल्लाह ने मुझसे कहा कि ये एक साहब बैठे हैं, बड़े अमीर हैं, साथ उनकी कनीज़ है, इन्होंने मुझसे बुक कर ली है सारी की सारी, की अकीदा सी सालम करा लिया, वो सारी की सारी बुक कर ली है, तो मैं तो किसी को नहीं बिठा सकता। तो वो जो साहब बैठे थे बड़े सेठ आदमी थे, कहने लगे मियाँ आप किसी और कश्ती में, जो उनकी कनीज़ थी ना